دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سر. پائٹ کے جو سینئر اکانومسٹ ہیں ادریس خواجہ صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے ہم گروتھ کا جو ماڈل میکرو لیول پہ ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. آپ کی جو رپورٹ ہے جو میں نے پڑھی ہے اس میں آپ نے بنیادی طور پر وہ پری ریکویزٹس بھی بتائی ہیں کہ جو کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ ریفارمز کرنے کے نتیجے میں گروتھ جو ہے وہ سسٹین ہو سکتی ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے, ایک گروتھ فریم ورک دیا تھا ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے جب وہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے 2011-12 میں, یہ اس سے کتنا مختلف ہے؟ یہ اس سے آپ ہم کہہ لیں, دیکھیں تو پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گروتھ فریم ورک نہ سمجھیں, اس کو ریفارم ایجنڈا پہ. اور جو ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے, اور ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ حرف آخر ہے. اس پہ بھی کئی چیزوں کے بارے میں ہمیں بھی نہیں معلوم کہ جو ہے پاکستان کا اگر جو ہے ٹیکسیشن سسٹم آئیڈیل کیا ہوگا. اس پہ مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے موٹی موٹی چند باتیں کی ہیں, بہت سی موٹی موٹی باتیں کی ہیں اور ان کی تفصیل بھی دی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ ایک کانسٹنٹ ایڈوکیسی کے ذریعے اور ریسرچ کرنے کے ذریعے ہم اپنی یہ باتیں جو ہے مزید آگے جو ہے حکومت کو بھی اور جو ہے عام پبلک کو بھی بتاتے رہیں گے, اور اس سے جو ہے ایک ریفارم کے بارے میں جو ہے ایک ایڈوکیسی ڈیولپ ہوگی, ایک جو ہے اس کی ایکسیپٹنس ڈیولپ ہوگی. جب ریفارمز کی ایکسیپٹنس ڈیولپ ہو جائے گی تو پھر خود بخود جو ہے ریفارمز جو ہے ہو جائیں گے. اب جو اسٹریٹجی آپ کہہ رہے ہیں ایک انٹرنیٹ جی میں انٹرنیٹ پہ آتا ہوں. جی انٹرنیٹ جو ہے ہم انٹرنیٹ میری تو سجیشن یہ ہوگی ذاتی طور پہ کہ حکومت کو اس پہ خرچ کرنا چاہیے. حکومت جو ہے روڈز پہ خرچ کرتی رہتی ہے, برجز پہ, فلائی اوورز پہ, سگنل فری کوریڈورز پہ. اگر آپ حکومت انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے پہ اپنے کچھ پیسے خرچ کرے تو جو ہے اس کے پے آفس بہت زیادہ. آپ فرض کریں کہ ایک شخص کو جو ہے وہ کوئی دور دراز علاقے میں رہتا ہے اور اس کو کووڈ کا ٹیسٹ کرانا, تو پہلے جو ہے وہ کہیں ایک گاڑی کر کے 200 میل جو ہے کسی شہر میں آئے گا, لیبارٹری میں ٹیسٹ کرائے گا. اب لیبارٹری کہے گی کہ 24 گھنٹے بعد ریزلٹ ملے گا. اب اس شخص کو یا تو وہ کہیں اس شہر میں ہوٹل میں رہنا ہے یا واپس چلے جائے گا اور کل دوبارہ رپورٹ لینے آئے گا. اب اگر اس شخص کے پاس اگر اپنے گھر میں جو کہ مین شہر سے 400 میل دور ہے اگر اس کو انٹرنیٹ اویلیبل ہو تو لیبارٹری اس کو واٹس ایپ پہ جو ہے رپورٹ جو ہے بھیج سکتی. تو اس سے پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے گی, ایکسپینڈیچر بچ جائے گا. تو انٹرنیٹ کے فوائد بے تحاشا ہے. لیکن سر انٹرنیٹ لیکن سر یہ باتیں تو ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے آپٹیکل فائبر بچھانے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپٹیکل فائبر بچھانے میں پتہ نہیں کتنی این او سی چاہیے. جی ہم نے جی ایک ویبینار کیا تھا اور ہمیں جو ہے جو کنسرن لوگ تھے انہوں نے بتایا تھا کہ 45 سٹیپس چاہیے شہر کے اندر. تو جو ہے ان مشکلات کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن دیکھیے انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے میں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 اس کا میں آپ کو ایسے ایک بات بتاؤں, سب سے زیادہ مشکل ڈیفینس اور کیٹ کے ایریاز میں ہے, وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے. جی ہاں بالکل وہ مشکلات کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہی نہیں ہے ان تک آپ انٹرنیٹ پہنچائیں تو اکانومی کو بہت فائدہ ہو. نمبر 1 گورنمنٹ اس کا اسپیکٹرم سیل کرتی ہے اور اسپیکٹرم بہت گورنمنٹ نے اسپیکٹرم کو جو ہے ریونیو کا سورس بنایا ہوا ہے. پہلی بار جب 2005 میں بیچا تھا تو کوئی تقریباً 230 ملین پہ ایک سروس پرووائڈر کو جو ہے پرووائڈ کیا تھا. اب گورنمنٹ کا ارادہ کوئی $1 بلین پہ جو ہے تقریباً اس کا اسپیکٹرم بیچنے کی ضرورت. اسپیکٹرم کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ فریکوینسی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا انٹرنیٹ جو ہے پہنچاتے ہیں دوسرے تک. پاکستان کے پاس 19,000 میگا ہرٹز اسپیکٹرم اویلیبل ہے. یہ ہمیں ایک انٹرنیٹ کے ماہر نے جو ہے بتایا تھا, ایکسپرٹ نے, جو پی ٹی اے وغیرہ میں بھی رہے ہیں. اور اس وقت تک پاکستان نے صرف 256 میگا ہرٹز جو ہے سیل کیا.
अब इसको रेवेन्यू का सोर्स बनाने की बजाय अगर जो है गवर्नमेंट बहुत चीप रेट्स पे इसको सेल करे और साथ जो है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे वादा ले कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना है शहर से गांव तक जो है इंटरनेट पहुंचाने, तो वो जो उसकी कॉस्ट जो है स्पेक्ट्रम की फी देने में जाएगी, वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने में चली जाए तो प्रॉब्ली इंटरनेट जो है गांव तक और दूसरा इलाकों तक जो है पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि आप कहें कि 40% से ज्यादा लोग तो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो तो जो इंटरनेट की 1000 या 500 रुपए की फीस भी नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। इन लोगों को गवर्नमेंट को BISP के थ्रू या किसी तरीके से इंटरनेट देने की जरूरत है। इस पे खर्चा यकीनन है, वो एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना खर्चा है। जरूरी नहीं कि पूरे दिन का दें, चंद घंटों का दे दें, लेकिन जो है उससे आप फवायद देखें। ऑनलाइन एजुकेशन कितनी ज्यादा हो सकती है। कहा यह जाता है कि जो शख्स गांव में रहता है और जो शख्स शहर में रहता है उसके ब्रॉटअप में, उसके एक्सपोजर में फर्क है, इसलिए कि उसने शहर की दुनिया देखी हुई है। लेकिन आप इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं तो वो गांव में बैठा हुआ शख्स भी नेटफ्लिक्स से, यूट्यूब से और जो इंटरनेट पे बेतहाशा एजुकेशन का मवाद पड़ा हुआ है वो उससे मुफीद हो सकता है। ये इंटरनेट हो गया। फिर जो है टेलीमेडिसिन, जो है आपके गांव तक जो है डॉक्टर नहीं। आपने और सेक्टर के बारे में बात की है और वो है कौन सा? रियल एस्टेट में किस तरह की रिफॉर्म्स जो है वो आपने प्रपोज की है सर? देखिए रियल एस्टेट सर, जी हाँ मेहताब साहब, इस तरह है ना कि हर चीज की एक मार्केट होती है। मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारी रियल एस्टेट की मार्केट तकरीबन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब देखिए, अगर आप मार्केट से डॉलर खरीदने जाते हैं तो आपको ये खतरा नहीं है कि इस वक्त डॉलर 156 का है तो मार्केट वाला कोई आपको 170 में बेच देगा, क्योंकि आप इंटरनेट पे रेट देख कर जा सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में रेट क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो मार्केट के कंस्ट्रक्ट होने में, अच्छी तरह से चलने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंफॉर्मेशन। बायर को भी इंफॉर्मेशन हो, जो चीज वो खरीद रहा है उसके बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, और जो है सेलर को भी इंफॉर्मेशन। रियल एस्टेट मार्केट में ये इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये इंफॉर्मेशन आएगी कैसे? ये इंफॉर्मेशन ऐसे आएगी कि ट्रांजैक्शन तो हो रही है ना। अगर उस के आज जो है ये फला प्लॉट इतने का बिका है, तो ये है अगर उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया जाए किसी तरीके से, उसको हुकूमत भी पब्लिक कर सकती है कि वो जिस पे रजिस्ट्रेशन होती है, अगर वो सही प्राइस पे रजिस्ट्रेशन हो रही है, और उसको रियल एस्टेट डीलर्स भी पब्लिश कर सकते हैं। होना चाहिए सबसे बड़ी वो फाइल बेचते हैं और वो तो चाहते ही नहीं है कि ये पब्लिक हो, चुके उसके नतीजे में वो टैक्स रेट के अंदर उन्हें आना पड़ेगा। तो देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं मेहताब साहब, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है वो रूल्स, प्रोसेसेस, लॉस का डेवलप करना। आपको कानून ये बनाना चाहिए कि जो है ये जो प्राइस है ये रियल एस्टेट डीलर्स अपनी एक एसोसिएशन बनाएंगे, जैसे वकला की एसोसिएशन होती है, जैसे डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एसोसिएशन है, और वो अपने मेंबर्स को वॉच करते रहते हैं। अगर कोई सही काम नहीं करता तो बाज वक्त उसका लाइसेंस कैंसिल भी कर देते हैं। तो रियल एस्टेट डीलर्स की भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए जो कि सेल्फ पुलिसिंग करे, वो प्राइसेस को वेबसाइट पे डिक्लेयर करें। उनको जब वो डिक्लेयर करेंगे तो उनको अपना फायदा नजर आएगा। अभी तो ये है ना कि वो जो थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन हो रही है ना डिक्लेयर करके उससे गेन करते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी तो उनका कमीशन वहां से इंक्रीज हो जाएगा जो ट्रांजैक्शंस इंक्रीज। तो एक चीज तो यह है कि ये प्राइसेस डिक्लेयर होनी चाहिए। तो मुझे और आपको प्राइस मालूम होगी कि कल डिफेंस में या कल बाराकू में जो है प्लॉट कितने का बिका, तो जो है फिर कोई जो है किसी को। दूसरा यह है कि रियल एस्टेट में जो है स्कैम्स बहुत सारे होते हैं। उन स्कैम्स को रोकने के लिए भी हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत बेसिकली एम्पायर है। एम्पायर ने क्या करना है? रूल्स बनाने हैं और रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो नंबर 1 जो है, मैंने जो प्राइसेस का आपको कहा वो होनी चाहिए। दूसरा यह है कि आप ये कानून बना दें कि जिस प्रॉपर्टी को भी बेचेंगे पहले उस पे कम से कम 1 हफ्ता के लिए ये लगाएंगे फॉर सेल, ताकि जो भी खरीदना चाहे वो आके अपनी प्राइस जो है कोट कर सके। अंदर खाने ही जो है
कोई किसी से डील ना हो जाए। फिर जो है आपको अगर इस तरह की प्राइसेस डिक्लेयर होती रहेंगी तो कोई, जैसे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है ना कोई रिसर्चर वगैरह जो है इसका इंडेक्स बना लेगा और आपको पता चल सकेगा कि प्राइसेस का उतार चढ़ाव जो है क्या है। फिर हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलेट करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा स्कैम्स हाउसिंग सोसाइटीज में होते हैं। तो आपको होना चाहिए कि जी ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये बिल्डर्स हैं, इनको लाइसेंस मिला हुआ है, सिर्फ यही बिल्डिंग और वो लाइसेंस की कोई ना कोई कंडीशंस हो, यही सिर्फ जो है बिल्डिंग बना सकते हैं, दूसरे लोग जो है नहीं बना सकते। अपने घर तो बना सकते हैं लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज जो है नहीं बना सकते। जिसके पास लाइसेंस होगा वो ही बना सकता है, और जिसको लाइसेंस आपने दिया हुआ है फिर उसको वॉच करते रहें। एक रेगुलेटर हो, और वो एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है, बहुत नई बनी है, अब देखेंगे उसकी कारकर्दगी कैसी रहती है। लेकिन जो है एक न एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूरी है कि जो रियल एस्टेट में जो कुछ हो रहा है उसको वॉच करती रहे। इससे जो है रियल एस्टेट जो है ग्रो करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है बायर और सेलर को फैसिलिटेट। सर एक वो मैक्रो साइड का एक सवाल रह गया था, वो बड़ा जरूरी है। आपकी रिपोर्ट के अंदर ये भी रिकमेंड किया गया है कि पीएसडीपी जो है उसकी जो है उसको सियासी रसूख से निकाला जाए। तो इसके बारे में जो है वो बेसिकली बाइट की रिसर्च और आपकी सजेशन क्या है? जी, पीएसडीपी के बारे में मेहताब साहब हम ये कह रहे हैं कि इसका एक प्रोसेस फॉलो करें कि जिसको रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कह रहे हैं। कि यानी सबसे पहले तो जो है जब एक प्रोजेक्ट बनेगा तो जो है उसकी कोई फिजिबिलिटी बननी चाहिए। फिजिबिलिटी से पहले भी उसकी डिमांड्स पर एक कोई बेसलाइन सर्वे जिसको कहते हैं ना, बेसलाइन सर्वे होना चाहिए। फिर जो है ये प्रोजेक्ट जो है इसकी कॉस्ट क्या आएगी, इसके जो है आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसके इनपुट्स क्या हैं, और वो जो है क्या वो इनपुट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, उनकी प्राइसेस क्या हैं। ये सारी चीजें जब तक एक फिजिबिलिटी नहीं बनेगी, ये फॉरेन जो डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उन केसेस में तो ये फिजिबिलिटी बन रही है, लेकिन जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली पीएसडीपी से फाइनेंस हो रहे हैं उनकी ये फिजिबिलिटी, हालांकि शायद कवानीन में और प्रोसीजर्स में मैनुअल में कहीं लिखा हो, लेकिन प्रॉपर चीज जो है बनती नहीं। दूसरी ये है कि जो भी आप काम करें उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको स्टार्ट में भी करना है कि बहुत सारी चीजों के बारे में अब जो है आप कह रहे हैं कि पता नहीं ऑरेंज ट्रेन बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी, इसके उतने फवायद हैं या नहीं है, बीआरटी बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी। ये एनालिसिस आपको प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले करना चाहिए। और जो आपको ये बीआरटी है या दूसरा है इस टाइप के प्रोजेक्ट्स कि क्या वो कोई ऑल्टरनेट भी मौजूद हैं और क्या कोई बेहतर ऑल्टरनेट मौजूद हैं, क्या हमको यही बनाना चाहिए था या दूसरी कोई चीज बनानी चाहिए थी। इस टाइप के सारे एनालिसिस आपको ये रिजल्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें जो है होंगे। और जब आप प्रोजेक्ट कर लें, देखिए अभी तक जो है मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, आपकी जो पहली मोटरवे बनी है M1 या M2 उसका अभी तक किसी ने इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं किया कि इसने हमें फायदा दिया है या उतना फायदा दिया है या नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेड। आप अपनी मोटरवे पे देख लें, दुनिया की जो मोटरवेज हैं उनमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है पैसेंजर ट्रैफिक के बजाय कार्गो ट्रैफिक होती है। हमारी मोटरवेज पे कार्गो ट्रैफिक ना होने के बराबर। और जब हमने बनाई थी तो स्लोगन तो इसका ये था कि कराची से काशगर तक, लेकिन वो कराची से काशगर तक तो नहीं हुआ। और वो कराची से काशगर जब हम कह रहे थे तो बेसिकली कार्गो ट्रैफिक की बात कर रहे थे। तो कार्गो ट्रैफिक क्यों नहीं है, ये हमने प्लान में तो रखा होगा, अब किसी ने एनालिसिस नहीं किया कि क्यों नहीं। तो आपको इम्पैक्ट एनालिसिस है बहुत जरूरी है। ये आपके फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स को जो है इन्फॉर्म करेगा कि हमने पहले ये गलती कर दी थी, आइंदा ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, आप ये देखिए अगर इस टाइम जो पीएसडीपी है, ये पीएसडीपी के बारे में मैं अपने देखने वालों को बता दूं, इससे मुराद है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये फेडरल गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करती है। उसमें सर सबसे बड़ा मसला थ्रो फॉरवर्ड का है। थ्रो फॉरवर्ड से मुराद ये है कि टोटल जो प्रोजेक्ट्स हैं और टोटल उनकी कॉस्ट है। स्टडीज ये कहती हैं कि इस टाइम जो पीएसडीपी में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी अगर एलोकेशन देखें हर साल की,
تو کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو اگلے 30 سال میں، بلکہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو اگلے 50 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. تو اس طرح کا ڈیولپمنٹ کا جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے سر؟ تو بنیادی طور پہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں تھرو فارورڈ کو کم کرنے کی ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. کمپلیٹ کریں انہیں. تو مہتاب صاحب یہی ہے کہ جب آپ یہ فریم ورک استعمال کریں گے کہ پہلے فیزیبلٹی بنی ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہے، تو پھر آپ کے جو پروجیکٹس اپروو ہو کے پی ایس ڈی پی میں آ رہے ہوں گے ان کی تعداد کم ہو جائے گی. ابھی تو صرف جو ہے ایک الیکشن سلوگن کے طور پہ کہ یہ ہم نے فلاں حلقے میں گئے تھے اور اس پروجیکٹ کا اعلان کر دیا اور اس کو پی ایس ڈی پی میں ڈال دیا. کئی پروجیکٹس جو ہے جو پراپر یعنی میکینزم ہے سی ڈی ڈبلیو پی وغیرہ سے اپروو بھی نہیں ہوتے بجٹ، اور وہ ڈائریکٹلی بجٹ میں آ جاتے ہیں. تو لیکن جب آپ یہ کنڈیشن قانون میں رکھ دیں گے کہ پہلے فیزیبلٹی بننا ضروری ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہونا ضروری ہے، تو پھر پروجیکٹس آپ کے پی ایس ٹی پی میں کم آئیں گے، آپ کا تھرو فارورڈ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے سر. اچھا سر، آپ نے انرجی سیکٹر کے بارے میں بھی جو ہے اس کے اندر لکھا ہے. تو انرجی سیکٹر میں آپ کو پتا ہے اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ تو سرکولر ڈیٹ کا ہے، اور لیکن آپ نے یہ اس کے اندر ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کی مارکیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو انرجی سیکٹر میں کس طرح کی ریفارمز کی ضرورت ہے؟ انرجی سیکٹر میں دیکھیں، سب سے پہلے تو انرجی سیکٹر میں ڈی سینٹرلائزیشن کی ضرورت ہے. صحیح. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے تمام نہیں چلا سکتی. وہ خاص دیکھیں ڈی سینٹرل کی مطلب ہے کہ اگر آپ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا تو شاید اس وقت ممکن نہیں ہوگا اور شاید مطلب مناسب بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے اگر ڈسکوز کو پروونسز کے حوالے کر دیا جائے تو جو ہے ایک مسئلہ تو آپ کا یہ ہو سکتا ہے، تھیفٹ کا مسئلہ کسی تک ہے جو ہے حل ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے دیکھیے چوری کو کون روک سکتا ہے؟ پولیس روک سکتی ہے، اور پولیس جو ہے پروونسز کے انڈر ہے. الیکٹریسٹی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے. تو اگر جو ہے خاص طور پہ جب ایسی صورتحال ہو کہ فیڈریشن میں حکومت ایک پارٹی کی ہو اور پروونس میں دوسری پارٹی کی ہو، تو پھر جو ہے اتنا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا کہ چوری کو روکنا ہے یا بجلی کے دوسرے معاملات کو جو ہے حل کرنا ہے. تو ڈسکوز کو آپ کو دے دینا چاہیے بیسیکلی جو ہے پروونسز کو. اور باقی جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو ریگولیٹری اتھارٹی کو بہتر کرنا ہے. سر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آ کے یہ ریگولیٹرز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی